everyone. 안녕하세요, 여러분. This is Kelly. 켈리입니다. Today we are going to study about Book 4, Lesson 7. 오늘은 책 4권 7과를 배워보도록 할게요. 킹 광종. 오늘은 광종왕, 고려의 네 번째 왕인 광종에 대해서 배워볼 건데요. He's very important king. Yeah, he's a very important king in Korea history. 고려 역사에 있어서 광종은 굉장히 중요한 분입니다. And he's a 왕건's son. 왕건이라는 고려를 세우신 분의 아드님이시기도 하고요. Maybe you could his story. You could know his story from the drama. 뭐였죠? 보보경심려라는 최근에 아이유랑 이중기란 분이 열연하셨던, 최근은 아니죠, 좀 몇 년 됐지만 그나마 좀 최근 드라마 중에 그 드라마를 보면은 이중기 분이 거기서 광종 역할을 맡았었죠. 자, 그럼 시간 되시면 그 드라마도 보시고요. 그 전에 우리는 단어부터 공부를 하고 그의 얘기를 잠깐 엿보도록 하겠습니다. Okay, please open your books to page 66 and 67. 66쪽과 67쪽 펼쳐주세요. 자, 처음부터 가겠습니다. Local clan. Local clan. 자, local clan. 유럽에서는 영주라고 할 수 있고 우리나라에서는 호족이라고 할 수 있겠네요. 호족. Stable. Stable. 안정된. Reason. Reason. 이유. Struggle. Struggle. 고분. 악전고투. 고분. 분투? 그 다음에 노력 많이 하는 거. 노력? 이런 명사적 뜻이 됩니다. 노력. 악전고투. 이런 뜻이에요. 그 다음에 one after another. One after another. 차례차례. Supporter. Supporter. 지지자. 사람을 말하죠. 지지해주는 사람. Support. 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 Supported. Supported. 지지하다. Focus on. Focus on. 어디에 초점을 모으다, 집중하다. Build up. Build up. 명성이나 힘이나 권력 등을 쌓아 올리다. Law. Law. 법, 법률. Release. Release. 여기서 법률을 반포하다 이런 뜻으로 쓰이고 노예를 풀어주다 이렇게 쓰이고 뭔가를 이렇게 놓아주는 거예요. 그래서 영화 같은 거는 개봉하다. 그다음 책은 발간하다. 처음으로 발행하다 이런 뜻이 됩니다. Release. 여기서는 노예를 풀어주다 할 때 쓰였어요. 풀어주다. Slave. Slave. 노예. Loyal advisor. 충신. 충성스럽게 조언해주는 사람. 충신. 그죠? 자, okay. Turn to the next page. 다음 페이지로 넘어가 볼까요? Page 68 and 69. Lesson 7. King 광종. 광종 왕에 대해서 배워보도록 하겠습니다. 자, 왕건은요. 이분들의 얘기를 잠깐 해주자면 왕건은 고려를 처음 세울 때 혼자의 힘으로 세우기 힘들었어요. 그래서 호족들의 힘을 많이 빌었습니다. 그래서 그들과 많이 친하게 지냈겠죠. 그 친하게 지내는 방법 중에 하나가 결혼이었어요. 그래서 그들의 딸들과 결혼을 해서 왕비로 삼아주고 아니면 후궁으로 삼아주고 이러면서 친척이 되면서 아니면 인척이 되면서 그러면서 되게 가까운 사이로 그렇게 세력을 모으죠. 그랬는데 여러분 아까 선생님이 보보경심려라는 그 드라마를 언급했었는데 거기를 봐도 그렇고요. 왕자가 대빵 많아. 왕자가 많아. 아드님 참 많으셔. 공주님도 많으셔. 이분은 자제분 중에. 그래가지고 나중에 왕건 때는 다 같이 사이좋게 지냈겠지만 왕건이 돌아가시고 그 다음에 서로 내가 망할 거야 이러고 막 싸우기 시작하는 거죠. 그래서
왕건의 아들 중 한 명이 또 왕이 됐다가 죽고요. 또 왕이 됐다가 또 죽고요. 그 다음에 이제 광종이 왕이 되는데 말입니다. 그런 얘기를 한번 들어보도록 하죠. 처음에는요, 선생님이 영어 문장만 읽겠습니다. 자, 선생님 읽으면 따라 읽어주세요. 큰 소리로. 그리고 나서 한국어로 어떤 스토리인지 한번 보도록 하죠. 왕건 had 29 wives and 34 children. 선생님 놀라서 깜짝. 많다, 그죠? To keep the local clans by his side, he married many of the clan leaders' daughters. This was good for making Goryeo stable. Later on, it would be the main reason for the power struggle among many of the princes. In fact, the second king to the fourth king were Wanggon's sons. They were killed and crowned one after another. King Gwangjong, the fourth king, was clever and had many supporters. He had 2 wives whose families supported him. Gwangjong focused on building up his power. He made law to release some of the slaves. He also made a special test system for choosing talented lawyer advisors. The law and the test helped to make the king's power stronger. Goryeo became a stable country. 자, 광종왕이 어떤 일을 했을까? 다시 한번 볼까요? 이번에는 선생님이 트랜슬레이션을 하면서 읽도록 하겠습니다. 왕건 had 29 wives and 34 children. 왕건은 29명의 부인과 34명의 아이들이 있었어요. 아이고 많으세요. To keep the local clans by his side, he married many of the clan leaders' daughters. 많은 호족들을 그의 편에 두기 위해서 그는 많은 호족의 딸들과 결혼했어요. This was good for making Goryeo stable. 이게 고려 초기의 왕건 시대 때는 고려를 안정화시키는데, 안정적으로 만드는데 좋았죠. Later on, it would be the main reason for the power struggle among many of the princes. 이후에는 이것이 주요한 이유예요. 많은 왕자들 사이에 권력 다툼을 하게 되는 주요 원인이었어요. In fact, the second king to the fourth king were 왕건's sons. 사실 두 번째 왕, 세 번째 왕, 네 번째 왕이 전부 다 왕건의 아들이에요. They were killed and crowned one after another. 그들은 서로 죽이고 왕위를 차지하고 그렇게 차례로 했어요. King Gwangjong, the fourth king, was clever and had many supporters. 광종은요, 좀 영리했어요. 네 번째 왕인 광종은. 그리고 많은 지지자들을 얻었죠. 서서히 모아간 거죠. 그죠? 서서히. He had 2 wives whose families supported him. 그는 그를 지지해주는 가문을 가진 2명의 왕비가 있었어요. 광종 focused on building up his power. 광종은 그의 권력을 이렇게 쌓아가는데 집중했어요. 그다음 조금 더 이야기해 줄게요. He made a law to release some of the slaves. 그는 노예를 해방시키라는, 풀어주라는 법도 만들었고요. 다 풀어준 건 아니에요. 네, 선생님 얘기해 줄 게 있어요. 이게 영어가 너무 어려우면 우리 친구들이 공부하기 어려울까봐 영어에서는 간단하게만 나타냈지만 사실 역사적으로 모든 노예를 풀어줬다. 미국처럼 그런 게 아닙니다. He also made a special test system for choosing talented lawyer advisors. 그는 능력 있는 충신을 뽑기 위해서 특별한 시험 제도도 만들었어요.
과거제도 들어봤나요? 네, 과거제를 만들었어요. The law and the test helped to make the king's power stronger. 자, 그 법률과 그 시험 제도가 그죠? 광종 왕의 힘이 강해지는데 도움을 줬어요. Korea became a stable country. 고려는 안정된 나라가 되어갔어요. 자, 사실 왕건 때는 그렇게 결혼을 통해서 여러 호족들과 통합하면서 고려를 세우고 고려를 안정화시켰습니다. 하지만 왕건 왕이, 태조 왕이 늙어가면서 그 왕자들 사이에 당연히 다음에 내가 왕할래 이렇게 싸우기 시작하죠. 그러면서 그 왕자들의 엄마들이 다르잖아요. 그죠? 엄마가 29명, 네. 어쨌든, 이분들의 가문에서 서로 자기 딸의 아들이, 그죠? 왕이 되었으면 좋겠죠. 그래가지고 엄청 많이 싸워요. 오히려 그래서 다시 혼란스러워지죠. 고려는 유지됐으나 막 혼란스러운 거예요. 그랬는데, 그러는 과정에서 어떤 일이 있었을까요? 그때 왕건의 부인이었던 분의 아버지, 그죠? 호족 이런 분들이 우리 딸의 아들이 왕이 되면 내가 권력을 질 거야. 이러면서 그분들이 또 손자들에게, 외손자죠. 외손자들에게 막 자기 마음대로 하려고 하고 막 그런 것도 많았어요. 자, 그러는 과정에서요. 사실 왕의 권력이 점점 약해지죠. 무너져 내려가고 있어, 왕권이. 그랬는데, 어떻게 하다가, 그죠? 광종이 처음부터 힘이 있었던 것도 아니에요. 그랬는데 그렇게 광종이 왕이 됐어요. 광종이 왕이 되는 과정에 대해서는 사실 여러 가지 썰이 있습니다. 그거는 여러분이 좀 알아보세요. 처음부터 힘이 있었던 분은 아니에요. 그렇지만 어쨌든 왕이 되고 나서 아까도 말했지만 왕이 되고 나서도 외가 쪽 사람들이 자꾸 그죠? 아니면은 신하들 중에 힘셌던 사람들이 자꾸 간섭하고 광종을 위협하고 너도 말 안 들으면 니네 형들처럼 될 수도 있다. 뭐 이런 식의 분위기를 만드는 거예요. 그래서 광종은 그러나 인내했습니다. 참으면서 거의 10년을 참으면서 그들의 눈치를 보고 때를 기다렸죠. 뭐라고 하면서 내가 쟤들보다 젊으니 저분들이 언젠가 돌아가시겠지. 돌아가시면 내가 하면 되지. 세월이 있잖아. 이러면서 참아가면서 서서히 세력을 키워가고 있었대요. 그러다가 드디어 칼을 뽑아 듭니다. 그러고 나서, 네. 그죠? 좀 너무 왕권을 약화시킨 이런 신하들을 쳐내고, 그렇게 하기 위해서 노예의 해방을 시키는데 일부 노예를 그들이 누구냐면 원래 평민이었다가 귀족에 의해서 강제로 어떤 사고로 말도 안 되는 이유로 그들의 노예가 됐던 그런 사람들을 다시 평민으로 복귀시키라. 그죠? 라는 노예를 해방시킨, 그렇게 노예가 된 사람들을 해방시킨 거예요. 그 이유는 뭐냐면 이 노예들, 특히 남자들은요. 그 호족의 개인 군인이 될 수 있는 거예요. 싸울 수 있잖아. 남자들이니까. 노예이지만, 평상시 노예지만 이 노예 수가 많을수록 호족 한 명이 가지고 있는 이들은 남자들이니까 나중에 왕한테 기분 나쁘면 훈련시켜서 군인으로 만들어서 왕한테 대항하는 그런 군대가 될 수 있죠. 그래서 이 노예들을 해방시켜라 라고 한 거예요. 그죠? 왕권을 위협하니까. 그리고 이미 고려에 그죠? 충신이라기보다는 그 앞에 그죠? 태조 왕건을 도와서 고려를 건국했던 사람들이 자기들 마음대로 하려고 하는 거예요. 그죠? 나라를 우리가 세웠어. 우리가 니네 아빠 혼자 세운 게 아니야. 막 이러면서. 그러니까 어떻게 되겠어요? 이분들이 또 이분들의 자제들이 시험도 안 보고 능력이 있는지 없는지 검증도 별로 안 된 상태에서 우리 아빠 짱이야. 우리 아빠 힘세. 나도 아빠 덕분에 이렇게 벼슬을 하고 막 그러는 거예요. 이런 걸 또 음서제 이런 게 있었는데 그렇게 해가지고는 왕의 힘이 강해질 수가 없죠. 그래서 나를 따르는 진짜 충신이 될 수 있는 사람을 다시 뽑겠다 해서 네, 과거 제도라는 네, 시험 제도를 만드는 겁니다. 그렇게 해서 당연히 이 두 가지의 광종의 업적을 통해 광종은 힘이 강한 왕이 되었던 겁니다. 그리고 점점 왕권은 강화되어 가죠. 네, 힘이 강했던 왕이에요. 자, 그렇게 해서 우리는 광종에 대해서 알아봤고요. 더 궁금하면 드라마도 봐도 되고 책도 봐도 되고 많은 자료를 참고하도록 하세요. Okay, let's wrap up the class for today. 오늘 수업은 여기까지 하고요. See you next time. 다음 시간에 보도록 하죠. Bye bye.